मोर कोटाक देखिक भक्त बाबू कहले जे मु आम आदमी पार्टी तलटाकू ना उपरटाकू मझीटाकू ना भितरटाकू ना कौ माने हिज एन गुड हिज ए गुड एक्टर कथा गोटे हेले काम गोटे कथा जदि आज्ञा हूँ विशु महारणा काम हूँ आज्ञा निशा महारणा तेणुक से व्यक्ति की कौन आपण कहे झुकेगा नहीं साला रमेश जेना झुकेगा नहीं पूरा कटा हम सबू दुर्नीति पेड़ी खोला हम जमी नृसिंह हिरण्यकशिपु पेटरू खोलिकी अंतरनाली काढ़ी देते सेमती रमेश जेना ताड़ी देव तो भक्ताश्र दुर्नीतिग्रस्त जनता दल पेटू मु तो प्रहलाद खाली कहबी रमेश आई भक्त पचारे तोते बंचेब किए मु कहबी रमेश जेना यही भांगिल खुंट को भांगिला रमेश जेना आसी ताड़ी देव 1999 बात्या रमेश जेना कहले सोफिया दीदी हेले सोफिया दीदी मुख्यमंत्री हवा उचित बीटेक सिविल इंजीनियर आईआईएम रु एमबीए टैलेंटेड पिला सी जो रेट रे कांग्रेस को आगू ने राज्य को आगू ने ये भक्ता से दलाल ये कौट आज्ञा कॉपी कर लॉ पास होगा संबलपुर यूनिवर्सिटी आगे गोटे जनता दलाल टाक देखला बेलू से पीसी सीट भाभी देला बेलू आज्ञा मोर कौन हो जाए बर्तमान सीट संभाल किए सीट संभाल कई ना तेणुक सी संभाली गोपर बढ़ुची कला कनी सीट संभाल किए कांग्रेस दल आज्ञा है नेता मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कांग्रेस दल हूँ आज्ञा पोखरी आपड़ कहते पोखरी ये पानी अच्छी कौटी भयंकर नेतृत्व अच्छा है डिसेम्बर आर जनवरी बेलू पूरा बिगुल बाजिकी कंपुथब ओडिशा एटा गोटे घड़ी मुहूर्त गोटे अनभिज्ञ सरकार चली गोटे 24 वर्ष कुशासन अंत होती टाइम आप रमेश जेना छाड़देवे ना मार्केट घाटे भक्त आसे कदम बढ़ा जा हाथ भांगी जाइए डाण हाथ फास्ट आसु हाथ चिन्ह मुखिया हाथ आज्ञा 10 मिनट एयरपोर्ट रे ओल्लैकी भांगी जाइए आउ एथर धीरे धीरे गोड़ भांग मझी गोड़ भांग सब भांग शुणु आज्ञा जो खनि आपन कही रखुची दी प्रकार खनिज द्रव्य अच्छे गोटे खनिज द्रव्य आ गोटे लघु खनिज जातीय द्रव्य लघु खनिज जातीय द्रव्य माने जो मोरम माकड़ा पत्थर बाली गोड़ी माटी सब तो बिकुंट सरकार भक्त भी अनैछंती किंतु खनिज द्रव्यर गोटे इंपोर्टाट द्रव्य है जहाँकि रायगड़ा एवं आमर कलाहांडी अंचल में से हूँ बक्साइट जोटा कि आलुमिनियम रोर सेटा कौन है ना ताकू किणुची किए ना वेदांत आलुमिना हूँ अनिल अग्रवाल कंपानी अनिल अग्रवाल कंपानी किणुच 2100 टଙ୍କା कारण तार मार्केट प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस हूँ पाखापाखि 3200 टଙ୍କା 2100 टଙ୍କା किणुच भक्त कहीं प्रश्न करूना आम राज्यर आम माँ छाती ताड़ी जो बाहर मिनेराल बक्साइट जी कि आलुमिनियम ओर जहाँ आलुमिनियम परसेंट से ओर अधिका ताकू माने 3200 बदल 2100 टଙ୍କା गोटे अहेतुक अनुकंपा देखे वेदांत कंपानी दिया भक्त कहीं प्रश्न करूना भक्त से भक्त बाबू जे वेदांत नियमगिरी कर दौन भक्त बाबू दलाल से जो 3200 टଙ୍କାର सब बंटाई जाऊँच आज्ञा भाग कमी भाग ना जदि 800 टଙ୍କା नेला आज्ञा बीजेपी 200 टଙ୍କା आज्ञा नियंती भक्त बाबू आउ 200 टଙ୍କା नियंती लोकल एरिया रिप्रेजेंटेटिव एमती 800 400 1200 2100 जिनस बेका हुए 3200 3300 ये 2100 किणिकी आलुमिनियम कंपानी मालेमाल भक्त बाबू पर टन रे 200 टଙ୍କା पाती बक्साइट आउ कौन कह से जो आज्ञा दामिकिया गाड़ी गाड़ी ठू नहीं चढ़ी जाए आज्ञा सब दामिकिया गाड़ी टार जदि आज्ञा 70,000 चढ़ी दाम आज्ञा 700 टଙ୍କା तेणुक सी धनी हेनी आमर आज्ञा पा चढ़ी खंडे फाटीगला गाड़ी खंडे ना आम अवस्था देखुं आम हेलु आज्ञा प्रकृत कांग्रेस कर्मी आम शासन ना आम अवस्था भक्त बाबू आज्ञा 14 मसीहा परठू कौन पावर ना 14 रु 24 10 वर्ष जदि सतरे जनसेवा करुँ एत चिकण आउची कौटू अलिव तेल घसाई देहरु ग्लेज आउची कौटू एत 1356 नंबर गाड़ी 1007 नंबर BMW मर्सिडीज कला धला माने आसूची कौटू पैसा कौटू खनि चोरी रे भक्त बाबू संपृक्ति सागर दास होचन गोटे मोहरा भक्त बाबू जानी पावर रही पछरु सब गोटी चालना कर लुटतरा चल नुआपड़ा इलेक्शन 100 कोटी 80 कोटी 70 कोटी एत टଙ୍କା खर्च किए करिवो गोटे निर्वाचन लड़िया को एत टଙ୍କା खर्च किए करिवो एक कथा केमती कहले ताले एक्टिंग ही इज एन गुड ही इज ए गुड एक्टर तेणुक भल अभिनय सी करती अभिनय करी आज्ञा बहुत लोक फसई देछन चंद्रशेखर को फसई VP सिंह की फसई विजु पट्टनायक कहले मो गुरु विजु पट्टनायक परवर्ती समय फसैले कांग्रेस रे आज्ञा कांग्रेस दल को शोधी से 2000 मसीहा बेलू कांग्रेस रे आसले जॉर्ज फर्नांडिस समता बेले फसैले से आज्ञा कथा गोटे हेले काम गोटे कथा जदि आज्ञा हूँ विशु महारणा काम हूँ आज्ञा निशा महारणा तेणुक से व्यक्ति की कौन आपड़ कहे तेणु से व्यक्तिर आज्ञा कौन राजनीति में रही कौन प्रासंगिकता ना तुरंत गारिमामय पद पीसी सभापति जो दिन विजु पट्टनायक बसते जानकी पट्टनायक बसते सदाशिव त्रिपाठी नंदिन शतपथी KP सिंहदेव प्रसाद हरिचंदन निरंजन पट्टनायक जयदेव जेना
এইଭଳି ଗାରିମାମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଠି ବସିଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜନତା ଦଲାଲଟାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପିସି ସିଟ୍ରେ ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କଣ ହେଇଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଟ୍ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ସିଟ୍ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି। ଗୋପରେ ବଢୁଛି କଳା କନେଇ, ସିଟ୍ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନେତା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ପୋଖରୀ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଖରୀ ଏଇଠି, ପାଣି ଅଛି କୋଉଠି? ଭୟଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ରମେଶ ଜେନା ହେବେନି ବୋଲି? କାହିଁକି? ଗୋଟେ ତିନି ଥର ବିଧାୟକ, ଝଡ଼ର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଉଡୁଥିବା ଇଗଲଟିଏ, ଝଡ଼ର ଇଗଲ ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ବିଜେପି 12, ରମେଶ ଜେନା ସିଙ୍ଗିଲ କଂଗ୍ରେସ। ବିଜେପି 11, ରମେଶ ଜେନା ସିଙ୍ଗିଲ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଯୋଉଠି ଜିତିବା ଅସମ୍ଭବ ସେଠି ଜିତିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଯାକ ସେଠି ବି ଆଜ୍ଞା ଜିତିଛନ୍ତି ରମେଶ ଜେନା। ତିନି ଥର ବିଧାୟକ। ଷ୍ଟ୍ରାଟଜିକାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ସାଉଥରେ କଂଗ୍ରେସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଅଛୁ ବିଧାୟକ, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ, ରାୟଗଡ଼ାରେ 3ରୁ 3 କଂଗ୍ରେସ, କୋରାପୁଟରେ ବି 2-3ଟି ଅଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଗୋଟିଏ ଅଛୁ। ସାଉଥରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ସେଇ ସାଉଥରୁ ସୁପର ହିରୋ ରମେଶ ସାଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥରେ କରନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ କାମ ହବ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଭକ୍ତାବାବୁ ଯୋଉ ସବୁ ଚନ୍ଦନ ଗଛ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ନାଲି ଚନ୍ଦନ, ସବୁ ପୁଷ୍ପା ଷ୍ଟାଇଲରେ ଝୁକେଗା ନେଇ ସାରିଲା। ରମେଶ ଜେନା ଝୁକେଗା ନେଇ, ପୁରା କଟା ହବ। ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପେଡି ଖୋଲା ହବ। ଯେମିତି ନୃସିଂହ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ପେଟରୁ ଖୋଲିକି ଅନ୍ତର୍ନାଳୀ କାଢି ଦେଇଥିଲେ, ସେମିତି ରମେଶ ଜେନା ତାଡି ଦବ ଭକ୍ତାସର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଜନତା ଦଳର ପେଟକୁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଖାଲି କହିବି ରମେଶ ଆଇ ଭକ୍ତ ପଚାରିବାରେ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବ କିଏ? ମୁଁ କହିବି ରମେଶ ଜେନା। ଏଇ ଭାଙ୍ଗିଲ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ରମେଶ ଜେନା ଆସି ତାଡି ଦବ। 1999 ବାତ୍ୟା ରମେଶ ଜେନା। ତେଣୁ ରମେଶ ଜେନା ହେଇପାରିବେ। ଯଦି ଧରନିଅ ଯଦି ହେଲେ ପୁରୁଣା ନେତା ମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଚାହୁଁନି କି ଆମେ ନାଇଁ ଏମାନେ ସଂଗଠନକୁ ନୁହଁ, ଆମେ ଯୁବପିଢିକୁ ଦବା, ତାହେଲେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ୍ତ ଗୋଟେ ଭଲ ବିଧାୟିକା, ଭଲ ପୁରା ୟଙ୍ଗ ଡାଇନାମିକ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ବିଧାୟିକା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ବି କାହିଁକି? ଆରେ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ଏଠି ଯଦି ପିସି ସଭାପତି ଥିଲେ, ସଫଳତମ ଓଡିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ତ ଆମେ ଦେଖୁନୁ। ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସ ବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପିସି ସଭାପତି ହେବେ, ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, 5 ଜଣ ସହିତ ହସିକି 5 ପଦ କଥା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମିଶାଣିଆ ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେଇ କାମ କରିବା। ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ଭିଜିଟ୍ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ପେଟାନାଳ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ। ସିଏ କାହିଁ ହେବେନି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବାଟା କଣ କି? ଜନ ସମର୍ଥନ ପାଇଲେ 147ରୁ ଆଜ୍ଞା 74 MLA ଆପଣ ସମର୍ଥନ କଲେ, କହିଲେ ସୋଫିଆ ଦିଦି ହେଲେ, ସୋଫିଆ ଦିଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହବା ଉଚିତ। ବିଟେକ୍ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର, IIM ରୁ MBA, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା, ସିଏ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବେ। ଇଏ ଭକ୍ତାସ ଦଲାଲ, ଇଏ କୋଉଠୁ ଆଜ୍ଞା କପି କରି ଲ ପାସ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆଙ୍କର ପଚାରିଲେ IPC କେତେଟା, ଆଉ କୋଉ IPC ରେ କଣ ଲେଖା? ସିଏ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଗୀତ କୋଉଠୁ ଘୋଷିକି ବହିରୁ, ସେ ଖାଲି ବୋଲିଦେବେ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଗୁଡା ବୋଲିବେ। ଏଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବସିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର 50,000 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି, ସେଠି ହିନ୍ଦୀରେ ଭାଷଣ ଦେବେ। ସିଏ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଦେଖେଇ ହେବେ, ଭାବି ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଉ ମୁଁ ଓଡିଆ ନ କହିଲେ ଏଠି ହିରୋ ହେଇଯିବି, ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଡିଆରେ ତ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତ ଭକ୍ତ ଦାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଜଣେ ଜଣେ ଏଜୁକେଟେଡ ଆଉ ଭଲ ନେତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ହୁଇସିଲ ବ୍ଲୋର, ଯିଏ ହୁଇସିଲଟି ମାରି କହେ ଜାଗତେ ରହ, ଉଠ, ସାବଧାନ ସାବଧାନ। ସେଇ ମିଡିଆର ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଖବରଦାର ଲାଇଭ। ଯିଏ କହୁଛି ଖବରଦାର ଭକ୍ତବାବୁ ଖବରଦାର, ଖାଇପାରିବନି 200 ଟଙ୍କା ତମେ ପର ଟନ ବକ୍ସାଇଟ। ଭକ୍ତବାବୁ ଖବରଦାର, ତମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 20,000 ଲୋକ ନାଣ୍ଡୁବାବୁ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ପାରିବନି। ଭକ୍ତବାବୁ ଖବରଦାର। ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ଭଳି ଆଉ ଜଣେ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ମୀକି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ବୋଲି ନ କହି ଅପମାନିତ କରିବେନି। ଆଉ ଭକ୍ତବାବୁ ଖବରଦାର, ଆପଣ ନିହାର ବେହେରାକୁ ଏଠି ଅପୋଜ କରିବେନି। ଭକ୍ତବାବୁ ଖବରଦାର, ନିରୀହ ପିଲା, ନିଷ୍ପାପ ପିଲା ଉଦିତ ପ୍ରଧାନକୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଛ କେସ୍, ମାନେ ସନି ଲିଓନ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ନାଁରେ ରେପ୍ କେସ୍, ହଁ, ସେ ଦେଇକି ତାକୁ ଫସେଇଲ, 2.5 ମାସ ଭାଇଟାକୁ ଆମର ଜେଲରେ ରଖିଲ, ତାକୁ କହିବ ଇଏ ଖବରଦାର। ଏବଂ ଖବରଦାର କହିବ ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁକୁ କାହିଁ କାଢିଲ, ଭକ୍ତବାବୁ ଖବରଦାର। ଏଇଭଳିଆ ମିଡିଆ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବଡ ଅଫିସ ନଥାଇପାରେ, ଆପଣ ହୁଏତ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ମାଇକ୍ ନଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଇ ଫୋନର ଧତରା କ୍ୟାମେରାରେ ସୁଟିଂ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର AC ଚାମ୍ବର ଏଡିଟର ବସିକି ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ କିଛି ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ହୃଦୟ ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ କହୁ, ଯାହାକି ଯାଇ ସିଧା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହୃଦୟରେ କନେକ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ଏ ଦଲାଲି କଥା, ଆମେ ଏପାରେ ଗୁପୁ ଚୁପଚୁପୁ, ସେ 650 ଟଙ୍କା ସୁପି କୁଚକୁଚୁ, ଝିଅ ଆସିକି ରାତିରେ ମାଲିସ କରୁଥିବେ ଅଲିଭ ତେଲ, ଭକ୍ତଙ୍କ ତଳଠୁ ନେଇ ଉପର ଯାଏ, ମଝିଠୁ ନେଇ ଭିତର ଯାଏ, ସେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ ବିନ୍ଧିଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ରସୁଣ ଫୁଟି ପାତଳେ ମାରି ପୁଣି ବିଲରେ ପଶିଲୁ, ଚାଷବାସ କଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉ, କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଲଢିଲୁ। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ତ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମାଟି ତ ମାଡୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ
ବାଙ୍କି ଠୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲିକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପକେଇକି ସବୁ ଜିନିଷର ଖୁଲାସା କରୁଛନ୍ତି। ଖୁଲାସା ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଯାହା ରିଆଲିଟି ମୋର ଗୋଟେ ଶୋ ଚାଲିଛି ଏଇଠି କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମିଡ଼ିଆରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆବିଷ୍କାର ଆଗଡ଼ପଡ଼ାରୁ ରାମେଶ୍ୱର। ଆଗରପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଗଜନ୍ମା ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ମାଟିରୁ 14 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ ଶପଥ ନେଇ ବାହାରିଛି। ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିବି, ଏକା ଲଢ଼ିବି, ଏକା କଷ୍ଟ କରିବି ପଛେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ ମିଳୁ ଉପାସ ରହିଯାଏ, ମୁଢ଼ି ଚୋବେଇ ଚୁଡ଼ା ଖାଇ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ ଶୀତରେ ଶୋଇ ଏଇ ଭଦ୍ରକ ଟୁରେ ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ପଲାରେ ଶୋଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁକରି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର 14, 2026ରେ ରାମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଭୂମି, ଯେଉଁଠିକି ଦିନେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ତାପରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ ଏ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମେ ଆଗ ବୁଲିକି ଦେଖୁ ସତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଲୋକ 3000 ଭତ୍ତା ପାଇଲେଣି, ସତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 50,000 ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ପାଇଲେଣି, ସବୁ ଆଗ ଦେଖୁଛୁ। ଦେଖା ସରିଲେ ଲେଖା କ୍ଲିୟର ହେବ, ଲେଖା ଛିଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବାର ଥିଲେ, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିବାର ଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଲା, ସେ ବିଷୟଟା ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଦଳ ଭିତରର କଥା। ଭକ୍ତ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଦଲାଲ, ଗୋଟେ ଦଲାଲ କଥା କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ମିଛୁଆ ରାଧୁଆ ତା କଥାରେ କିଏ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ସତରେ ବାଘ ହେଇଛି। କିଏ ଆଇଲେ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ଆଇଲେ, ସଚିନ ପାଇଲଟ ଆଇଲେ, ଯାହା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ହେଲେ କେହି ଆସିବେନି ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତ ବାବୁ ଆଉ କେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଦିନ ଯିଏ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର, ମୋର ଟୋଟାଲି ଦେଖିଲେ ମୋ ଘର ଭିତର କଲର ଟ୍ରାଏ କଲର ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଟୋଟାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମୋ ସାର୍ଟ ଯୋଉ ପିନ୍ଧିକି ପ୍ରୋଫାଇଲ ପିକ୍ଚରରେ ହାତ ଚିହ୍ନକୁ ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବୁମ୍, ମୋର ଟୋଟାଲି ମୁଁ ତଳଠୁ ଉପର କଂଗ୍ରେସ, ମୋର କୋଉଟାକୁ ଦେଖିକି ଭକ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର? ତଳଟାକୁ ନା ଉପରଟାକୁ, ମଝିଟାକୁ ନା ଭିତରଟାକୁ, ନା ମାନେ କୋଉଟା ବନ୍ଧୁକଟାକୁ ନା ଗୁଳି ଦିଟାକୁ, କୋଉଟା ଦେଖିକି ଭକ୍ତ ବାବୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର? କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କି ଯୋଉ ନେତା ମାନେ ଆସନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ନେତା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ ଗୋଟେ ଆସେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଣ୍ଠି ଗୋଟେ ଆସେ। ତାମାନେ ଏଥରକ ତ କଂଗ୍ରେସ ସେ ପାଣ୍ଠି ଆସିପାରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳଟାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଗୋଟେ ମହାନ ଦଳ। ୟାର କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବି ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ଭେ ହେଉଛି, ପ୍ରତି ଉପନିର୍ବାଚନର ପ୍ରତି MLA ସିଟ୍ର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି। ସର୍ଭେରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଜିତିବାର ଆମର ନାହିଁ। ଆଉ ଜିତିବାର ଯଦି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆଣିକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଏଠି ଦିଆହେବ? କ'ଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଏଠି ନଷ୍ଟ କରାହେବ? ଆମେ ମାନେ ଆଜ୍ଞା 138 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ 1380 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି। ଗରିବ ଲୋକଟିଏ 138 ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି। କିଏ ଆଜ୍ଞା 13,800, କିଏ ଆଜ୍ଞା 1,38,000, କିଏ ଆଜ୍ଞା 13,80,000, କିଏ ଆଜ୍ଞା 1,38,00,000 ବି ପଠେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଇସାକୁ ଏଇ ଭକ୍ତ ବାବୁ ହାତରେ ଆଜ୍ଞା ଟେକିଦେବୁ? ଏ ଅଯୋଗ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା ଦବୁ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆସିଥିବ ନା ଆସିନଥିବ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ଆସିବ କାହିଁ? କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା କେହି ଆସିଲେ କାହିଁକି ଆସିଥାନ୍ତା? ଗଲେ ସେଇ ପଇସା ବି ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିଛି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଗ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତା ଆସି ଦେଖିକି ଯୋଉ ସୃଜନ ଘୋଟାଲା କଲେ ଭକ୍ତ ବାବୁ, ଯୋଉ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିଲେ, ସବୁ ଘୋଟାଲାର ତଦନ୍ତ ହେଇ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ ଭାଇ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି, ଡିସେମ୍ବର, ଆର ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ପୁରା ବିଗୁଲ ବାଜିକି କମ୍ପୁଥିବ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ଲକ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ରିଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଅନଭିଜ୍ଞ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର କୁଶାସନର ଅନ୍ତ ହେଇଛି। ଏଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ରମେଶ ଜେନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା ଆଉ ମାର୍କେଟ ଘାଣ୍ଟିବ? ଏ ଭକ୍ତ ଆସେ କଦମ ବଢ଼ା ଯା, ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଡାହାଣ ହାତ ଫାଷ୍ଟ ଆସୁ ହାତ ଚିହ୍ନ ମୁଖିଆ ହାତ ଆଜ୍ଞା 10 ମିନିଟ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ମଝି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିବ।